మనం 20th దివాళీ సందర్భంగా ఇవాళ దివాళీ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, దివాళీ ఎందుకు చేసుకుంటాం? అది కూడా ఎకో ఫ్రెండ్లీ దివాళీ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్వైరన్మెంట్ పొల్యూషన్ అవ్వకుండా దివాళీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం ఆనందంగా దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, కానీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ దివాళీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. ఓకే ఓకే, అందరికీ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు. My respectful greetings to all the elders and to the teachers who are working with me, and my best blessings to all the students who have attended to this event. Today we would like to celebrate the festival that teaches us the victory of the light over darkness and good over evil. Coming from the 5th class, let's welcome him. Diwali is the festival of lights. It is celebrated in October or November. People decorated their homes with lamps. Next we will enjoy a colorful skit which was performed by a 7th year students. Let's welcome them. Hello everyone, this is Gashia. I am studying 7th class in AMA English Medium High School at Anakapalli. Today we all are going to perform a wonderful skit called Say No to Crackers and Yes to Happiness. Are so excited and the children are so excited, but everyone celebrates it differently. Outside Riya day for Deepavali. This Diwali I will burn 100 crackers. It will the How harmful crackers are. They causes air pollution and scared animals. Oh, come on Riya, it's just for fun. What harm can it do? Amit, last year my grandfather got breathing problem because of smoke. It's not fun for everyone. Diwali night. Oh no, I cannot breathe easily. The whole street is full of smoke. See my boy. Shine with the seconds, but they create the pollution for the day. Here the stray dogs and garbage everywhere. I did not realize it. It hurt so many lives. I am sorry. Good morning, teacher. Listen children, the true Diwali means spreading lights, love and happiness, not smoke and noise. Read with diyas, make rangolis, share sweets and help the poor. From now on, I will celebrate Green Diwali. Thank you. Without crackers. This Diwali light a lamp of kind, Not a crackers of pollution. Let's make our Diwali clean, green, bright and say no to crackers and yes to happiness. Thank you all. By their bond, let's clap. నిజానికి ప్రత్యేక దీపావళి పండుగ జరుపుకుంటారు. దీపావళి అనగా దీపాల వరుస అని అర్థం. ఈ పండుగ ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ లేదా నవంబర్ నెలలో జరుపుకుంటారు. నరకాసుడు అనే రాక్షసుడు సంహరించిన రోజు అతడి పేడ వదిలిన ఆనందంలో ప్రజలు దీపావళి చేసుకుంటారని పురాణాలను చెబుతున్నాయి. Today I am telling about safety materials. Second point, maintenance distance. Stand at arm's length or more while lighting crackers and ensure spectators watch from. Third point, supervise children. Children should only light fireworks under close adult supervision. Fourth point, no road lights. Never try to relight a cracker that failed to ignite a does it with water immediately. Fifth point, keep water sand. Always have a bucket of water. Always light crackers under above adult supervision. Wear cotton cloths while bursting crackers. Keep a bucket of water or sand nearby for safety. Never have crackers in your hand while lighting.
Keep a safe distance after lighting the crackers. Avoid bursting crackers near houses, animals. దీపావళి పండుగను దీపావళి పండుగ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది భారతదేశంలో హిందువులు జరుపుకునే పండుగ. ఈ పండుగ సాధారణంగా అక్టోబర్ లేదా నవంబర్ నెలలో వస్తుంది. పురాణాల ప్రకారం దీపావళి పండుగ 14 సంవత్సరాల వనవాసం తర్వాత శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తిరిగి రావడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇంట్లో చేసిన తీపి పదార్థాలు కుటుంబ సభ్యులకు మిత్రులకు పంచుతారు. రాత్రి సమయంలో ప్రతి కాలుస్తూ ఆనందిస్తారు. దీపావళి పండుగ చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తింపుగా జరుపుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ. దివ్య తేజోవని ఆనంద రావాలి, ఆమని ఈమని వెలుగుల నిండు ఆనంద ఆరావళి. Celebrated light, not smoke. Have a safe Diwali. This Diwali choose eco-friendly diyas, oversized colors, sweet sharing, not noise pollution. స్కిట్ ద్వారా దీపావళి విశిష్టత, అదేవిధంగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ దివాళీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని వాళ్ళు మీకు స్కిట్ ద్వారా చూపించారు. ఏదైనప్పటికీ కూడా దీపావళి అంటే ఇంటి నిండా కూడా దీపపు ప్రమిదలతో వెలుగులు చిందించాలి. రెండోది మొక్కలతో అలంకరించాలి ఇల్లంతా, లేకపోతే మొక్కలు వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చాలామంది పిల్లలు ఏం చెప్పారు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్పారో జాగ్రత్త విన్నారా మీరు? క్రాకర్స్ ఎక్కువ కాల్చడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క క్రాకర్స్ పేల్చేటప్పుడు వాటి యొక్క పొగ వల్ల బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మెయిన్ థింగ్ సౌండ్ పొల్యూషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సౌండ్ పొల్యూషన్, నెక్స్ట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఈ రెండు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఒకప్పుడు తెలియక అందరూ కూడా ఎక్కువ, ఇప్పుడు మాత్రం ఒకప్పుడు బాగా ఎక్కువగా క్రాకర్స్ అవి కూడా పేల్చేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు, ఎకో ఫ్రెండ్లీ దివాళీయే ఎక్కువ మంది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఎకో ఫ్రెండ్లీ దివాళీ అంటే ఇంటి నిండా దీపములతో అలంకరించుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ చేసి ఎంత వీలైతే అంత తక్కువ క్రాకర్స్ కాల్చాలి. క్రాకర్స్ కాల్చేటప్పుడు మనం కాటన్ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయ్యి ఒక్కోసారి ప్రమాదం మన మీద కూడా వచ్చేస్తుంది, ఆ ఫైర్ మనకి వచ్చేస్తుంది. అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బెస్ట్ దివాళీ ఏంటంటే ఇల్లునంతా కూడా చక్కగా దీపాలతో అలంకరించుకోవడమే మంచిది. ఎకో ఫ్రెండ్లీ దివాళీ ఉండేవాడు. వాడు ప్రజలందరినీ కూడాను చాలా ఇబ్బందుల పాలు చేస్తూ ఉండేవాడు. అప్పుడు దేవతలు ఋషులు కలిసి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇలా రాక్షసుడు అనేవాడు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఆ రాక్షసుల నుండి మీరే మమ్మల్ని కాపాడాలి అని చెప్పి ప్రార్థించారు. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఏమో, నేను ద్వాపర యుగంలోని నేను కృష్ణుడిగా నేను అవతరిస్తాను, అప్పుడు నరకాసురుడిని నేను సంహరిస్తాను అని చెప్పాడనమాట విష్ణుమూర్తి. ఆ ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ అవతారం ఎత్తిన తర్వాత నరకాసురుడు ఏంటంటే నరకాసురుడు శివుని ఏంటి వరం అడిగాడంటే, నాకు ఎవరి వల్ల కూడా చావు అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పి వరాన్ని తీసుకున్నాడు. దానికి శివుడు అలానే అన్నాడు. కానీ ఆడవాళ్ళ వల్ల అని మాత్రం అది అడగడం మర్చిపోయాడు అనమాట. అంటే ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మగవాళ్ళు ఏదైనా హాని చేస్తారు, అదే తనకి హాని కలుగుతుంది ఎవరి వల్లనైనా అని అనుకుని అందరూ కలిపి నరకాసునితో యుద్ధం చేయడం జరిగింది. శ్రీకృష్ణుడు మరి చంపకూడదు కాబట్టి మాట ఇచ్చాడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు తను వేసేటటువంటి బాణానికి మూర్చపోతాడు అనమాట. నరకాసుడు వేసే బాణానికి మూర్చపోతాడు. అప్పుడు తన భర్త అలా పడుకుని ఉండడం చూసి సత్యభామ వెంటనే విల్లు బాణం తీసుకొని నరకాసురుడిని వధించడం జరిగిందనమాట. ఇది దీపావళి స్టోరీ. అప్పటి వరకు కూడా చీకటిలోనే ఉండేవారనమాట అందరూ, ప్రజలందరూ కూడా. అంటే ఎక్కడ చిన్న వెలుగు ఉన్నా కూడా తను వచ్చి వాడిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండేవాడు ఆ ప్రజల్ని. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా తనకి ఆ నరకాసునికి భయపడి చీకటిలోనే ఉంటూ ఉండేవారు. ఆ విధంగా ఇదంతా కూడా అమావాస్య రోజు జరగడం. ఆ తర్వాత అమావాస్య అంటే చంద్రుడు అనేది ఉండాలి కాబట్టి అప్పుడు ప్రకృతి కూడా చీకటిగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విజయానికి చెడు నుంచి మంచికి రావడం వల్ల ఆ విజయానికి సంబంధించి ఈ దీపావళి పండుగ అనేది అప్పటి నుంచి కూడా ప్రజలు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. అది దీపావళి యొక్క స్టోరీ అన్నమాట.